व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है वीर हरमीत सिंह जी दी हरियाणा तो। ये लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ जी का धन्यवाद। उन्होंने सानू हरियाणे तो लिखे जी। ये उन्होंने ईमेल इमीडिएट बाद आई सी जी। सो ज़ाहिर है जिवें मैं पहला कह के हटिया कि पहला जिन्होंने देखा वीडियो इमेज चल रहे सी बहुतियां दी फीलिंग्स यही सी। ये थोड़ा जिहा अगे निकल गए ने अपन फीलिंग्स दसदे जी जी। पर इहदे च कोई शक नहीं है कि आम सिख तो किसी गुरुद्वारे थोड़ा बहुत भी बोल बुलारा होए उन्होंने भी पसंद नहीं करता जी जी। तो हरमंदर साहिब अकाल तख्त साहिब साडे वो मुकद्दस स्थान ने जी जिथे 30 साल पहला हुई बेअदबी कतलोगार्द नूं सिख भुले नहीं और उसनूं ही याद करने लई अफसोस इस गल दा भी है कि समागम ही वो 30 साल पहला जो अपमान बेपत्ती हुई उस अकाल तख्त दी उस हज़ारां श्रद्धालुआं दी उन्होंने याद करने लिए असीं इकट्ठे होए सी और एंड अप ये होया। सो ज़ाहिर है कि जे तुसीं एकदम भावुकता वाल नज़र मारो तो फिर यही ख्याल आएगा जो इन्होंने ज़ाहिर किया जी। पर उन्हों का इस हद तक चले जाना कि भी लोग ये कहणगे भी जो इंदिरा गांधी ने किया ठीक किया सी। मैं समझदा भी ये कोई ना तो इंदिरा गांधी का कोई कारा ठीक सी ना ही इनू उस गल दे नाल मिलाया जा सकता जी। वो एक सोची समझी प्लैंड सिख नस्लकुशी का एजेंडा सी, टोटल वॉर का एजेंडा सी जी। और हुण भी जो कुछ भी वापरिया है ये भी उस टोटल वॉर के एजेंडे नू अज भी अगे तोड़ रही हैं एजेंसियां की कारगुजारी है जी। बाकी ये कहना है कि जी जे खालिस्तान चंगा है भी ना ही बने जो होएगा तो इदां दीयां खबरां देखण नूं मिलणगीਆਂ। शायद बहुत वारी असी अपने इतिहास नालों ही टुट जाते हैं या टुटे हुए हैं कि असी बेशक लगभग 40 साल सिख मिसलों के रूप पंजाब दे विच जिहड़ा 40 तो भी ज़्यादा 40+ ईयर्स जिहड़ा राज किया और 1799 तो 1849 तक लगभग 50 साल 40 साल महाराजा रणजीत सिंह के थले 1839 तक 10 साल भावें कटावड़ी जां आपसी जिहड़ा वो रहा लेकिन ये बावजूद 50 साल का पीरीयड बनता। सो सारे पंजाब की हिस्टरी सदियों तो पंजाब की हिस्टरी वो सब तो पीसफुल टाइम सी जी। जिहदे च ईवन जिहड़ी कोई कतल है उहदे लई भी सजाए मौत नहीं सी, किसी नूं फांसी नहीं दित्ती गई, कोई भुखा नहीं सी सौंदा। ये नहीं सी अंग्रेज़ां दा राज दा बड़ा गुणगायन किया जाता एडमिनिस्ट्रेशन दा। उन्हां दे राज वेले भी किन्नी वारी अकाल पिया जी। 1939-40 के अकाल च लखां बंगाली मर गए सी भुखे। लेकिन उस सिख राज दे वेले यही नहीं भी किसी हर एक नूं न्याय मिलिया, धार्मिक आज़ादी सी पर जे एक दो बार अकाल पिया भी तो जिन्ना जिहड़ा गला जिन्हों कहंदे ने अन्न दा वो सी वो सारा खोल दिता गया सी लोकां नूं। और वो कहानी है कि लाहौर च किवें एक बुढ़ड़ी माई जिहड़ी चुक नहीं सी सकदी उस उहदे नाल बुढ़ड़ी माई दे जां बुढ़ड़े बापू दे एक बच्चा आया सी उन्हें भरवा लिया बहुत सारा कणक लेकिन वो चुक नहीं सी सकता तो महाराजा रणजीत सिंह भेस बदल के घूम रहा सी वो आप चुक के उहदे घर छड्डण गया। सो मैं समझदा भी जिन्हां ने उस पीरीयड नूं देखिया सिखां दी बिनेवोलेंस और जिहड़ी उन्हां दी प्रजा दे नाल प्यार और आपसी हिम्मत और प्यार ये ठीक है। थोड़ा बहुत तकरार उदों भी सी अज भी है पर इस सारी घटना नूं ये आधार बना के इंदिरा गांधी नूं जस्टिफाई कराना जां ये कहना जी असीं तां
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹੋਣ, ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰਤੇ, 330 ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ? ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਟਰੱਕ ਸਾਰੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਟਵਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੁਕਤਾ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ, ਕਿ ਬਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਨਾਮੀ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਝਗੜੇ ਝੁਗੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਇਸ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਵੀਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਭੜਕਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣ 'ਚ ਫਖਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਟਨ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 150 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100-150 ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਫੇਸ ਪਛਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।